नुआपड़ा जिला ओडिशार एक अपहंच एवं घंच जंगल रे आच्छादित इलाका भावे परिचित। नुआपड़ा जिला 1 एप्रिल 1993 3852 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल सहित अविभक्त कलाहांडी जिला को काटी सृष्टि करा जायतिला। एही जिला ओडिशार पश्चिम भाग में अवस्थित। यह 20 डिग्री उत्तर एवं 21 डिग्री 5 फुट अक्षांश एवं 82 डिग्री 40 फुट पूर्व द्राघिमा मध्य अवस्थित। नुआपड़ार सीमा उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में छत्तीसगढ़ रायपुर जिला एवं पूर्व में ओडिशार बरगढ़ बलांगीर एवं कलाहांडी जिला पर्यंत विस्तृत। एही जिला 3852 वर्ग किलोमीटर अंचल विस्तारित। जिलार प्रशासनिक मुख्यालय नुआपड़ा अवस्थित। वर्तमान नुआपड़ा जिले में गोटे उपविभाग नुआपड़ा, 5टी तहसिल नुआपड़ा, खरियाल, कोमना, बोडेन एवं सिनापाली एवं 5टी ब्लॉक खरियार, सिनापाली, बोडेन, नुआपड़ा एवं कोमना अंतर्भुक्त। जिलार समतल भूमि दक्षिण आड़क विस्तृत। दुर्गम पहाड़ श्रेणी द्वारा घेरी रही। एथिरे लैटेराइट, ग्राफाइट एवं बक्साइट भली खनिज पदार्थ रही। समतल भूमि उठुथिबा पहाड़ पार्श्वगुड़िक घन साल जंगल रे आच्छादित। जिलार जंगल गुड़िक खरियार डिविजन नाम नामित वन विभाग अधीन परिचालित करा जाए। जिले जंगलर गठन अनुसार यहाकू साल जंगल, सागवान जंगल, विविध जंगल रे वर्गीकृत करा जाय पारिबो। सागवान एवं बाउंश भली अन्यान्य वन प्रजाति अछि। एगुड़िक समस्त पुष्क पर्णमोची जंगल अंचल रे अवस्थित। काठ और शाल गछ हेउछि प्रमुख वनजात द्रव्य। नुआपड़ा जंगलर अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण प्रजाति हेउछि बीजा, आसन, बंधन। एही अंचलर अन्य किछि क्षुद्र वनजात द्रव्य अछि जेउथिरे केन्दुपत्र, झाड़ू घास, महुआ फूल एवं एहार बिहन, आंटिया छाली एवं सबाई घास अंतर्भुक्त। काठ, बाउंश एवं केन्दुपत्र हेउछि प्रमुख उत्पादन जहाँ राज्य बाहर रप्तानी करा जाए। 2011 जनगणना अनुसार एथिरे 6,10,382 जनसंख्या सहित 670 राजस्व ग्राम रही। 2011 जनगणना अनुसार जिले में ग्रामांचल परिवार मोट संख्या 1,44,299। जिले में मोट बीपीएल परिवार संख्या 69,465 जहाँ मोट जनसंख्या 78। प्रशासनिक दृष्टि एठारे 131 जीपी, 3टी एनएससी एवं 10टी पुलिस स्टेशन अछि। जिलार मोट अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या 82,159 एवं अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या 2,06,327 जहाँ मोट जनसंख्यार यथाक्रमे 13.46 एवं 33.80। संस्कृति एवं ऐतिह्य। चौहान राजा मानकर क्षेत्र थिला खरियार। जिलार एक गुरुत्वपूर्ण केन्द्र केवल चौहान राजा मानक आसन नुहे बरम एक समृद्ध सांस्कृतिक एवं साहित्यिक केन्द्र थिला। भक्त कवि चैतन्य दास तांकर निरंतर साहित्यिक कार्यकलाप द्वारा प्रारंभिक शताब्दी रे एक नाम सृष्टि करथिले। परे राजा ब्रजराज सिंह एक महान साहित्यिक भाव में दिगंतरे आविर्भूत होइतिले। खरियार रे थिबा नवम और दशम शताब्दीर दधिवामन मंदिर दधिवामन संस्कृतिर प्रतीक। यार प्रत्नतात्विक
ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ରାଜ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଧି ବାମନ ମନ୍ଦିରକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଖରିଆର କଲେଜ ପରିସରରେ ଏକ ଷ୍ଟେପ୍ ୱେଲ୍ ବାୱଲି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରିବ। ଖରିଆରରେ ଥିବା ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର ଦଧିବାମନ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ରାଜ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିରକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଠିକ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଖରିଆର କଲେଜ ପରିସରରେ ଏକ ଷ୍ଟେପୱେଲ୍ ବାୱାଲି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରିବ। ସିପି ବେରାର ଏବଂ ନାଗପୁର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୁଏ। କିଛି ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଶିଖ ପରିବାର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା, ଯାହା ସାଂସ୍କୃତିକ ସଦ୍ଭାବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକାର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ ଖରିଆର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଶାସନ ସମୟରୁ ସଂସ୍କୃତି ସମେତ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ କୋଶଲି ଭାଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ଭୁଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ପହରିଆ ଭଳି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ଉପଭାଷା ସହିତ କୋଶଲି ଏବଂ ଏହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କଥିତ ହୁଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପାଟଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବୁଦ୍ଧିକୋମନାରେ ପଞ୍ଚରଥ ଶୈଳୀରେ ଇଟା ତିଆରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଟଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ଅଭାବରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ପଟୋରା ନଦୀ କୂଳରେ ଜୋଙ୍କ ଏକ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଆକର୍ଷଣ ସ୍ଥାନ। ସବୁଜ ଆଚ୍ଛାଦିତ ପାହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଚାରିପାଖରେ ଘେରାବନ୍ଦୀ। ଏହା ମାଣିକଗଡ଼ରେ ପ୍ରାକ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଯୁଗରୁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜ କୋଣରେ ରଖିଥାଏ। ଏହା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉପର ଜୋଙ୍କ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବନ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଯୋଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖେ। UJIPର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଡଙ୍ଗା ବିହନ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପାହାଡ଼ର ଢାଲ ଦେଇ ଡଙ୍ଗାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରତିକୃତି ରହିଛି। ମଖମଲି ଘାସ ଉପରେ ବସି ପ୍ରକୃତିକୁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧର ଠିକ୍ ତଳେ ଏକ ଫ୍ଲୋରା ଝରଣା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଫୁଲର ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଛିଞ୍ଚୁଥିବା ପାଣି ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ରଙ୍ଗିଲି ଲିଙ୍ଗ ରାତିରେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ କରେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଶୁଣା ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଳାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଏ। ପାତଳ ଗଙ୍ଗା ଏହା ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ, ଯାହାର ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଝରଣା, ଯାହାର ଜଳ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରି ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ କୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଯେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତା ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାସନ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ,
ଯେଉଁଠାରେ ସୀତା ତୃଷାର୍ତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ବୈଷଧର ଜନ୍ମ ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ତୀରରେ ଭୂମିକୁ ବିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଉପକା ଗଙ୍ଗା ରୁଟି ଖଣ୍ଡକ। ଉପକା ଗଙ୍ଗା ସ୍ଥାନଟି ସୁନାବେଡ଼ା ନଦୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ ଗୁରୁ ଡୋଙ୍ଗର ଏବଂ ପତି ଡୋଙ୍ଗର। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପୃଥିବୀରୁ ତିନୋଟି ପୃଥକ ପ୍ରଭାବରେ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ସମାନ ସ୍ରୋତ ମନେ ହୁଏ। ପୃଥିବୀରୁ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଳକୁ ଉପକା କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦେବତା ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ପବିତ୍ର ଜଳ ସାଲିହା। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ସାଲିହା ଗର୍ଗ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁଠାରେ ଖରିଆର ଇଷ୍ଟେଟର ଲୋକମାନେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1930ରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଇଷ୍ଟେଟର ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ଉପରେ କର ଲଗାଇବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସୁନାବେଡ଼ା। ପଟରା ନିକଟରେ ସୁନାବେଡ଼ା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 63 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଧସ ନାମକ ଜଳପ୍ରପାତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା କୋମନା ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ମାତ୍ର 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସୁନାବେଡ଼ା ଏକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୋମନାରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ କି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ସରଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ସମୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର।